Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Friday the 13th of October. Today was an historic day when Sikhs from a number of countries gathered here in Geneva outside the United Nations. And before the Justice Rally started, we had a meeting with the UN Human Rights Commissioner staff. Two of the rapporteurs for religious freedom and executions were also present. And what we set out was yesterday we submitted an official complaint to the special procedures about the Shahidi of Hardeep Singh Nijjar. In addition, we spoke to them about Avtar Singh Khanda and how he was killed. And that's something where we will also be submitting a separate petition, a separate complaint to the special procedures. On top of that, this was long overdue. We submitted a complaint to the special procedures about Shahid Jaswant Singh Khalda. The time was right to raise the profile of the work he carried out on the international stage. Justin Trudeau, on the 18th of September, gave us this opportunity that the world is now listening, the UN is listening to our experience. And on top of that, we raised the issue of the 1984 Sikh genocide. In 1984, we all know what happened to us in June, what followed, and in November 84. And actually, the work Jaswant Singh Khalda did when he identified those 25,000 bodies of Sikh men, women and children that were killed and burnt, that supports our claim that there was a genocide, not around November 84, but around June 1984 and what followed. And we've also written to the two special advisors that deal with genocide. And we've asked for a meeting, and what we set out is in 2013, a petition of 1 million was delivered to the UN. And 10 years later, what we're saying is the Indian authorities themselves, CBI, the Supreme Court of India, Delhi High Court, have all called the events of November 1984 a genocide. Politicians, the current Prime Minister Narendra Modi has called it a genocide. Jaitley has called it a genocide. And what we've said to them in writing, and we submitted yesterday, was if the Indian government has for the last decade been calling November 1984 a genocide, we know in the coming months before the elections in India, they will again refer to 1984 as a genocide. And if India accepts it's a genocide, then the United Nations, the 195 countries that make up the UN, should recognize it as a genocide as we approach the 40th anniversary. And finally, our final demand was around the appointment of a special rapporteur to look at human rights for India. There are only 14 rapporteurs that focus on individual countries. We want India to be the 15th nation. Now, what we've been told is the Human Rights Council, that is made up of 47 members, the majority are going to have to come together and put India in the dock. And I think Justin Trudeau has given not just us an opportunity, but all those minorities in India, those religious minorities, the Dalits, women, the media, those journalists, those NGOs like Amnesty International, Oxfam, the BBC, has given us all an opportunity to put India in the dock and to make sure a special rapporteur is appointed to look at human rights in India. And if we're not successful, then you can guarantee that Hindutva agenda, that Hindu Rashtra and the BJP will be far worse, not only in India, but as we've seen in recent months, targeted killings of Sikhs and others abroad. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. दुनिया भर ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਟੀਵੀ ਦੀ ਅੱਖ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਰੈਲੀ, ਜਸਟਿਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਮੰਗ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜੋ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵੜ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਸਟਿਸ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਆਪਾਂ UN ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਬਲਬਲੇ, ਮਨ ਦੇ ਜੋ ਫੁਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜੁਝਾਰੂ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ, ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੇਨਤੀ ਇੱਕੋ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਅੱਖ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਜ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿਤਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਜੋ ਉਲਝਣਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ, ਸਾਰੇ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਨੀਵਾ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕੇਸ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਈ। ਔਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਵਿਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡ ਲਈ ਆ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੱਕ ਔਰ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ
कि साडे कोल पुख्ता सबूत हैं जिहदे विच 5 आइव्स 5 मुल्क जिहदे विच इंग्लैंड अमरीका कनेडा आस्ट्रेलिया ते न्यूजीलैंड शामिल आ भी उन्हां सारिਆਂ दे कोल इस संबंध दे विच सबूत जिहड़े आ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਈ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਰ ਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੰਸਪਾਲ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਚੇਚਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨਲੀ ਜੋ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀ ਆ ਜੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ ਔਰ UK, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਖਲਾਕਿਕ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਜੋ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਵੀ ਜੋ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜੋ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ UK ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਹੇਠ ਜੋ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਜੋ ਅੱਜ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਔਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫਟੀ ਆ ਨਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵੀ ਸਟੈਂਡ, ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ ਫਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਅੱਛੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ MP ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਅੱਛੀਆਂ ਜੌਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੇਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਇਟਲੀ
ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹਿੰਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ UN ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟਿਸ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟਿਸ ਰੈਲੀ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰੈਲੀ ਸੀ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ 25,000 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਸੀ। ਔਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਲੈਣ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਕੈਮਰਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ UN ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਨ ਕੁਛ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਲਿਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਇਟਲੀ ਤੋਂ, ਜਰਮਨ ਤੋਂ, ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ, ਆਸਟਰੀਆ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਲਿਸਟਿਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਸੀ ਉਸ ਰੈਲੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹਾ ਸੇਵਕ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸਟੇਜ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੜਾਈਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਦਿਲ ਕੱਟ ਕੇ ਅਗਰ ਇਸ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਘਾਵ ਲੱਗੇ ਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਣਗਿਣਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ
ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਚਲਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਕਰਾਈਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਲੋ ਅਪ ਵੀ ਮੰਗਿਆ, ਔਰ ਫਾਲੋ ਅਪ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ UK ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਭਾਈ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਹ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਨ, ਅਖੌਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੱਖਾਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਮਰ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੁਰਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ UK ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਜਸਵਿੰਦਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Sikhs from across Europe and England gathered here today at the United Nations in Geneva for a special protest and program following the revelations from the Canadian Prime Minister Justin Trudeau about the involvement of the Indian government in an extrajudicial killing of Bhai Hardeep Singh Nijjar and possible involvement of the Indian government in the killing of Bhai Avtar Singh Jikanda in the UK. Today we also had a specific meeting with officers from the United Nations Human Rights Council, the India desk, the team from the Freedom of Religion office, and also on the Commission for Executions. And we raised 6 key issues, the first being the extrajudicial killing of Hardeep Singh Nijjar. We also and a submission was made on that behalf to the United Nations Human Rights Council. We discussed a potential submission on behalf of Avtar Singh Kanda, who was also extrajudicially killed. We submitted an application in for the historic killing of Jaswant Singh Kalra, who's a human rights activist who was killed by the Punjab police in 1995. We also raised that to mark the 40th anniversary of the Sikh genocide in 1984 and the attack on Sri Darbar Sahib, Operation Blue Star, that the UN should now relook at that classification and recognise that as a genocide, working with member states, given that the Indian government, the Indian courts, including the High Court and Supreme Court, have declared it as a genocide, and now it is on the UN to follow suit and also recognise the 84 as a genocide, and certain truth and reconciliation commissions can begin. We also raised the fact that Sikhs have a right to self-determination and should not be victimised as a religious minority either in India or anywhere else across Europe, and the United Nations has a key role to play in that, upholding its basic principles, Article 1, that everyone has the right to self-determination and everyone has the right to life. So these were the issues that we've raised in a private meeting with officers from the United Nations, and also were declared here on the stage in the programme here. Hopefully it's important that Sikhs from across Europe and UK
support each other and stand in solidarity whilst the world is now watching and India is in the dock and is being challenged by all quarters for what it's been doing and how it's been oppressing Sikhs for the last 40 years. And this was our duty, and I want to thank Akaal channel for covering this program and bringing it to your viewers at home. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh.